بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وقد قال تعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کا یہ ہو دیکھو سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. ہمارے پاس الحمدللہ سب سے زیادہ تعلیم پر جس مذہب نے زور دیا ہے وہ ہے اسلام. علم اور تعلیمات اور مذہبی معلومات اس پر اور کسی بھی مذہب نے اتنی تاکید نہیں کی ہے جتنا ہمارے پاس تاکید ہے. بلکہ دوسرے مذاہب میں چاہے عیسائیت کا ہو چاہے اور جو ہمارے ہندوستان میں مختلف مذاہب ہیں باقاعدہ ان کے پاس تو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مذہب کی کتابیں بس وہی پڑھیں گے جو خاص لوگ ہیں. اگر چرچ میں ہیں تو پتہ چلا پادری اور فادرز اور پوپ یا ان کے کچھ خاص لوگ جو بننے والے ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ اور جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مذہب کی کتاب سب کو حق نہیں ہے پڑھنے کا. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کر کے لحد تک یعنی آغوش ماں اور پھر قبر کی آغوش تک دونوں تک مسلسل پڑھائی کرنا اور بڑی باریکی ہے ہمارے پاس. اور یہ حدیث دیکھا جائے تو اہل سنت حضرات کے پاس بھی ہے، لیکن اگر فخر کرے تو وجہ ہوگا کہ عمل ہمارے پاس جو کہا گیا ہے کہ ماں کی آغوش سے لے کر کے قبر تک اور آغوش لحد تک علم حاصل کرو. یہ یقیناً حدیث ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس اس پر عمل، ان کے پاس عمل نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہی بچہ جیسے ہی پیدا ہوا ماں کو آغوش میں آیا، داہنے کان میں اذان دی جا رہی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جا رہی ہے. علم نہیں تو اور کیا ہے، یعنی گویا شروعات ہو گئی. چاہے ظاہری طور پر ابھی بچہ نہیں سمجھ رہا ہے لیکن یہ اذان و اقامت اس کے کان میں دے کر کے اشارہ دے دیا کہ گویا اس نے معلومات اور پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. حالانکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انسان چاہے نہیں سمجھ پا رہا ہے تو سنتا رہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اب تحقیق ہوئی ہے کہ نہیں، باقاعدہ دماغ کے ایک گوشے میں وہ بات رہ جاتی ہے چاہے ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں. باقاعدہ ایک لڑکی کا آپریشن کیا گیا تو آپریشن کرتے وقت جیسے اس کا دماغ کھولا گیا، آپریشن شروع کیا تو دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں وہ پڑھ رہی جو اس کے زبان میں نہیں ہیں، اس کے وطن کی نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ چونکہ بچپن میں اس نے سن رکھا تھا تو دماغ کے ایک گوشے میں تھا، جیسے سلسلہ شروع ہوا تو وہ چیز اس کی زبان پر آ گئی. یعنی پتہ چلا کہ چاہے ہم نہ سمجھ پائیں لیکن ہمیں پڑھتے ہی رہنا ہے. اب اس سے جو ہے ریسرچ ایک فائدہ یہ ہو گیا، کہتے ہیں صاحب کیا قرآن سمجھ میں آتا ہے کیا جو پڑھتے رہتے ہیں؟ کم از کم ہمارے دماغ میں تو رہے گا. آج ہم نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن قبر میں جیسے ہی دماغ کھلے گا قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے گی. آیات کے چونکہ ایک گوشے میں ہے، کہیں اڑا نہیں ہے، کہیں گیا نہیں ہے، ہمارے دماغ میں ہر وہ چیز. یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اچھی چیزوں سے جو ہے اپنے دماغ کو پر کرو. کوئی الٹی سیدھی چیز دماغ میں نہ آنے پائے. ظاہری طور پر لگتا ہے
अरे ये तो फला ज़बान है, ये तो फला जगह की गुफ्तगू है, समझ में नहीं आ रही, थोड़ी देर सुन लिया तो क्या हुआ, हमारी ज़बान तो उर्दू है, कोई कहता हमारी ज़बान तो फारसी है, कोई कहता हमारी ज़बान तो अरबी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई ज़बान की चीज़ सुन लिया है तो इधर उधर नहीं जाएगी। दिमाग चूँकि बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने कभी बनाया, वो महफूज हो जाता है और उसका इजहार कभी कभी होता है। लिहाजा अपने पास कहा कि अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के ज़रिए से, हदीस के ज़रिए से, रिवायत के ज़रिए से, अच्छे अखलाकियात के ज़रिए से अच्छी बातों से पुर कर दो, ताकि ये दिमाग जब अच्छी बातों से पुर हो जाएगा तो जहाँ आपको शुरुआत करना है अल्लाह ताला की बातों से, जैसे ही पूछताछ होगी वही निकलेगा जो हमारे दिमाग के अंदर है, वही कुरान की बात होगी, वही आयतों की बात होगी, वही खबर में है बाकायदा तौर पर कि जैसे चूँकि दिमाग का गोशा है, इसमें हर बात महफूज हो जाती है। और यही वजह है कि हमारे पास जो ताकीद की गई है कि आदमी कोई न कोई एक ज़िक्र को अपने आदत में डाल ले। मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, सुबहान अल्लाह कह रहा है तो सुबहान अल्लाह कहता रहे, माशा अल्लाह कह रहा है तो माशा अल्लाह कहता रहे, अल्लाह अकबर कह रहा है तो अल्लाह अकबर मुसलसल कहता रहे, सूरह कुल अल्लाह पढ़ रहा है तो सूरह कुल अल्लाह का बाकायदा विर्द करता रहे। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा भी आखिरी वक्त होगा, चूँकि ऐसा देखा गया है कि इंसान जो अपने जहन में बसा लेता है आखिरी वक्त उसके ज़बान पर वही बातें आती हैं। जैसे एक साहब के लिए है कि इतना बड़ी तिजारत उन्होंने कर लिया था कि जगह जगह उनका माल रखा हुआ था और अपने घर में बता भी नहीं पाए, अपने बेटे को भी नहीं बताया था कि फला मुल्क में हमारी तिजारत है, फला जगह हमारी तिजारत है, हमने इतनी चाबियाँ बना रखी हैं और एक चाबी जो है फला संदूक की है, फला चाबी फला संदूक की। लेकिन उनके जहन में था कि हम आखिरी वक्त बता देंगे, तो इतना ज़्यादा अपनी चाबियों के बारे में, माल के बारे में सोचते रहते थे कि आखिरी वक्त जब लोग जमा हुए कि कलमा पढ़ा दें, बेहोश होते थे, आँख खुलती थी, फ़ौरन कहते फला चाबी हमारे फला संदूक में, फिर बेहोश हो जाते थे। फिर जो है आँख खुलती थी, कहते थे फला तिजारत का माल हमारे फला मुल्क में है। इतना उनसे कहलाया गया, नहीं कह पाए, कलमा नहीं पढ़ पाए, अपनी तिजारत और माल की बातें करते कि जहन में वही बना हुआ था। तो जहन में जो भरा रहता काम आता, बाकायदा साबित किया गया, आज रिसर्च की गई इस बात पर। लिहाजा जो कलमा आप दोहराते रहेंगे, चाहे या अली मदद कहते रहें, इंशाअल्लाह आखिरी वक्त यही चीज़ आपके ज़बान पर आएगी। चाहे कोई दुनिया कुछ भी कहती रहे, शैतान भी कुछ कहता रहे, आपकी आँख खुलेगी तो आप कहेंगे या अली मदद, आपकी आँख खुलेगी तो आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, आपकी आँख खुलेगी तो आप कहेंगे सो। और ये बहुत काम आने वाला आखिरी वक्त का जो कलमा होता है ये बहुत अहम माना गया है आखिरी वक्त। और यही वजह है कि इतना ज़्यादा नेकी करे, इतनी अच्छाई करे कि उसके ज़बान पर कलमा जारी हो जाए। हमारे पास भी है कि जो भी जाए तो वहाँ जाने के बाद हाय वाय न करे, यकीनन भाई है तरस आ रही है, बाप है तरस आ रहे, लेकिन मजहबियत के लिए सबसे पहले तो उसका रुख कर दे किबला की तरफ। ठीक है, वो बात हो सकता है कि अच्छा हो जाए, डॉक्टर इंजेक्शन लगा चुका है, दवा दे चुका है, हो सकता है सही हो जाए। लेकिन आपको जो हालात दिख रहे हैं या देखने वाले कह रहे हैं कि अब ऐसा हो गया है, अब इसकी जो है पता चला गाल और आंखों की झुर्रियाँ नीचे लटक गई है, अब हाथ ऐसा हो गया है, अब पुतले ऐसे, तो कुछ निशानियाँ हैं। तो आप जाने के बाद अब डॉक्टर या लोगों की बात में नहीं, सबसे पहले इस्लामी फरीज़ा ये है कि उसके चेहरे को, उसके दोनों पाँव को किबला की तरफ कर दें, ताकि इंतकाल के वक्त किबला की तरफ रहे। और दूसरे जो भी उसके सिराने जाए कुछ न कुछ पढ़ता रहे, नहीं याद है जाके उसके कान में सूरह अलहम पढ़ते रहे। कोई इधर से आया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे, कोई आया सलवात पढ़ता रहे, कोई आया सूरह जो है दुआए अदीला पढ़ता रहे। तो ये बहुत काम आता है, क्योंकि शैतान बहुत कोशिश करता है आखिरी वक्त कि किसी तरह से बहका दे और अल्लाह ताला की तौहीद से हटा दे। खुमैनी साहब के लिए है कि जब आप हॉस्पिटल में गए हैं, जो कि अपने पोते को बहुत ज़्यादा चाहते थे, 2 साल का हसन खुमैनी का लड़का, बड़ा खूबसूरत और अपने दादा से चिपका रहता था। लिहाजा जब इलाज होने लगा और उनको एहसास हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, नमाज़ सब उन्होंने पढ़ा, नमाज़ सब पढ़ने के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ी। अब दिन में एहसास हो गया, डॉक्टरों ने आंखों में इशारा दे दिया कि बचने वाले नहीं, ये समझ गए। हालांकि कहीं ऐलान नहीं किया कि लोग तड़पेंगे, रोएंगे, मर जाएंगे, बहुत से लोगों ने जान भी दे दिया। जैसे ही आंख से इशारा किया, उस वक्त उनका बेटा मौजूद था, हसन खुमैनी अपने पोते को लेकर के आया था, अभी गोद में बैठाया था, आंख से इशारा किया कि इसको हटा लो।
کہا کہ بابا آپ تو بہت زیادہ چاہتے تھے. کہا یقیناً آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی کا جلوہ لے کے شیطان آ جائے، لہذا میں صرف اللہ کی راہ میں مرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ کر کے جائے. فوراً بیٹے کو ہٹا لیا، فوراً اپنے پوتے کو ہٹا لیا کہ خمینی صاحب کا اشارہ ہے کہ ٹھیک ہے بہت کھلایا لیکن اب آخری وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو پتہ چلا کہ جو چیز انسان سوچتا رہتا ہے وہی چیز اس کے سامنے آتی ہے. لہذا اچھی سوچ بنانا چاہیے، اچھی فکر بنانا چاہیے، اور اپنی جو ہے اگر والدہ کو راضی نہیں کیا ہے تو راضی کر لے. چونکہ کلمے کی رکاوٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر والدہ ناراض ہے تو انسان کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ محاورہ بھی اور حقیقت بھی ہے. خود رسول اللہ کے دور میں اچھا نوجوان ہے، بہترین ہے، مذہبی ہے، آتا تھا نماز وغیرہ میں، رسول اللہ کی اطلاع ہی فوراً پہنچے. چونکہ کلمہ پڑھوانے کے لیے حکم ہے کہ جو بھی پڑوس میں ہے فوراً چلا جائے کلمہ پڑھوا دے. اور ہمارے پاس تو ماشاءاللہ یہ کہ خاک شفا کا پانی ڈال دے، جو جائے ایک قطرہ پانی ٹپکا دے، سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھ دے تو رسول اللہ فوراً پہنچے. دیکھا کلمہ، لوگوں نے شکایت کی حضور 10 منٹ ہو گیا تڑپ رہا ہے، موت بھی نہیں آ رہی، کلمہ پڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، زبان پر لانا چاہتا زبان اس کی رک جاتی. حضور نے فوراً کہا کہ ان کی ماں کو بلاؤ. جب ماں کو بلایا گیا کہا کہ ایسا بتاؤ تم اس سے ناراض تو نہیں ہو؟ کہا حضور ایسے ایسے مجھے اس نے تماچا مار دیا تھا، میرے دل کو لگ گئی، تب سے میں اس سے راضی نہیں ہوں. رسالت مام نے کہا فوراً راضی ہو جاؤ، آخری وقت ہے. اس نے کہا میں راضی نہیں ہونا چاہتی. آپ نے اشارہ دیا صاحب کو، کہا پھر کہ لکڑی جمع کی جائے اور لکڑی جمع کر کے آگ لگا دی جائے، اس کو اسی میں ڈال دیا جائے. ماں تڑپ گئی. کہا حضور ایسا نہیں دیکھا جائے گا. کہا اگر تو راضی نہیں رہے گی تو مرتے ہی جہنم میں چلا جائے گا، تو راضی ہو جا تاکہ کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا جائے. کہ دنیا کی آگ نہیں برداشت ہے تو آخرت کی آگ. فوراً اس نے فوراً اس نے اجازت دیا اور کان میں کہا کہ بیٹا میں راضی ہوں، کلمہ پڑھ لو. اتنا کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر اس نے پورا کلمہ پڑھا بغیر کہے ہوئے، کیونکہ زبان رکی ہوئی تھی. بہت سی چیزوں سے زبان رک جاتی ہے اور آخری وقت کا کلمہ بہت زیادہ اہم ہے. لہذا ایک کوئی ایسا ذکر اپنا لے، چاہے ذکر میں مولا کائنات کا نام بھی ہے، عالی مدد، یہ بھی بہت اچھی چیز کہی گئی. چاہے دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن ہمارے پاس قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مولا کائنات کا نام بھی ذکر میں ہے. یا علیو یا علیو، اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے مولا کو بھی یہ فضیلت عطا کی ہے. اور ہمارے پاس یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے اہل بیت کے لیے ہوں، رسول اللہ کے لیے ہوں، مولا کائنات، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اس میں کوئی شرک نہیں. اگر خدا نخواستہ ہم کہہ دیتے نہیں سب نجی ہے مولا کائنات کی، مولا چاہے تو زندہ کر دے، مولا چاہے تو مار دے، اہل بیت چاہے تو یہ کر لے، اگر ایسے ڈائریکٹ کہیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہیں نہیں اللہ نے عطا کیا ہے، ان کے خاص بندے ہیں، اللہ نے امام بنایا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ نے نبی بنایا تو اپنا اختیار بھی دیا ہے. اب وہی کام یہ کریں گے جو اللہ کرتا ہے. اللہ بھی جلا سکتا ہے، یہ بھی جلا سکتے ہیں، اللہ بھی مار سکتا ہے، یہ بھی مار. اس سے بڑھ کے توحید اور کیا ہو؟ اب دنیا ہم پر اعتراض کرے اس لیے کہ ہم اصل میں اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا ہے. اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ڈی ایم نے آ کر کے کچھ کہہ دیا کہ ہم یہاں کے علاقے کو یہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی اعتراض اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو اختیار سرکار نے دیا ہے، حکومت نے دیا، نمائندہ ہے. یہ اصل طاقت حکومت کی ہوا کرتی ہے، عقلی طور پر ہے تو کوئی اعتراض نہیں. صاحب ہاں ڈی ایم کر سکتا ہے، ہاں ایس ڈی ایم کر سکتا ہے، اس لیے کہ حاکم نے کہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ وہاں سے اتھارٹی ملی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے. کہیں مولا کائنات نے نہیں فرمایا کہ میں ایسا کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے جب قلعہ خیبر کیا ہے، خیبر کو اکھاڑا ہے تو دنیا کو بہت تعجب، اس لیے کہ ایک دروازے کو 80 لوگ مل کر کے اکھیڑتے تھے، جو ہے بند کرتے تھے اور جو ہے کھولتے تھے. مولا کائنات نے ایک انگلی کے اشارے سے ایسا کر دیا. لہذا دیکھا کچھ لوگ بھٹک نہ جائے، کہیں خدا نہ کہہ دے، لہذا فوراً کہا ماں قلعہ تو بابا خیبر الا بقوت ربانیہ، میں نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، اللہ کی طاقت سے. لہذا ہمارے پاس بہرحال آج کی ایک بحث ہو گئی، چونکہ الحمدللہ یہ پورے ایام ایسے ہیں جو ذکر کے ہیں. بار بار ایک دو دن کے بعد ایک کتاب کا نزول ہو رہا ہے. کل بھی انشاءاللہ جو شب آ رہی ہے اس میں بھی انجیل کا نزول ہے. اس کے بعد آگے جو تاریخیں آ رہی ہیں سب میں یا صحیفے نازل ہوئے ہیں یا جو ہے جو بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں سب ماہ مبارک رمضان میں. صرف فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کیا ہے، باقاعدہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے، اکٹھا بھی دیا ہے، یاد بھی دلایا ہے. یہ سب کتابیں ایک بیگ ان کو مل گئی ہے. کہا فلاں جگہ پر آ جاؤ تم کو یہ کتاب دی جائے گی، فلاں جگہ پر آ جاؤ تم کو توریت دی جائے گی. وہ اہتمام نہیں کیا ہے جو قرآن مجید کا اہتمام ہے. لہذا شب ہے
जो है नज़ूल इंजील की, उसकी भी हम मुबारकबाद देते हैं। और दूसरे ये कि इंशाअल्लाह चूँकि ये ज़िक्र का महीना है और सारे अस्कार को अल्लाह ताला ने नादिल किया है, लिहाजा इसी महीने में हम ठान लें कि परवरदिगारा कोई एक ज़िक्र हम अपना लेंगे, वो ज़िक्र ऐसा होगा जो हमेशा हम करते रहेंगे। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कहते रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र ऐसा है कि देखा जाए तो जैसे रोज़ा है कि रोज़े में जब तक आप इजहार न करें तब तक किसी को मालूम नहीं कि अंदर से ये रोज़ा है। आप मुंह बंद रखें, न जाहिर करें कि मैं रोज़े से हूँ, तो ये इखलास वाला अमल है। इसी तरह से ज़िक्र में जितने भी अस्कार हैं उसमें आपका होठ हिलना ज़रूरी है, तब पता चलेगा कि ज़िक्र कर रहे हैं, यानी लोग देख सकते हैं। लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा है कि आप दोनों होठ बंद करके अंदर ज़बान हिलाते रहे, किसी को मालूम नहीं होगा ये कलमा पढ़ रहा है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है। यानी ला इलाहा का ज़िक्र बहुत ज़्यादा इखलास वाला है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला है। और इंशाअल्लाह इसी ज़िक्र के बहाने से अल्हम्दुलिल्लाह जमात में तो आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। कायदे से अपने ज़िक्र को जो नमाज में पढ़ा जाता है इसको भी सही कर दें। ये बार बार जमात में बुलाने का मकसद। एक बात जी जहन में आ रही है, क्या हम मुसलमानों को तौरात, ज़बूर, इंजील का मानना लाजमी है? हाँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक सलवात भेजा आप हज़रात, बहुत बेहतरीन सवाल आपने किया है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर मानना ज़रूरी है, लेकिन तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर ईमान रखना है कि आसमानी किताबें आई। आप कहेंगे मानना क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि उनके चाहने वालों ने बदल दिया है, और बदली हुई चीज़ हमको मानने का हुक्म नहीं। इंजील भी बदल चुकी है, तौरात भी बदल चुकी है, असली जो है वो इमाम ज़माना के पास। इंशाअल्लाह इमाम तशरीफ लाएंगे तो असली वाले लेकर के आएंगे। लिहाजा सिर्फ अकीदा रखना है कि हाँ एक किताब आई थी आसमान से जिसका नाम इंजील है, परवरदिगारा हम ईमान रखते हैं। तो रहे जी मेरी नॉट सेटिस्फाइड, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे इंजील, तौरात, ज़बूर, कुरान ये आसमानी किताबें हैं, ये उसमें आई आयात की शक्ल में, ये सहीफ़े आ गए। इसके अलावा और भी सहीफ़े आए हैं? हाँ जी जी, बहुत सहीफ़े हैं, 24 सहीफ़े तो नाम है बाकायदा। अच्छा, क्या हमारा ईमान सारे सहीफ़ों पे होना चाहिए? हाँ, चूँकि नबी पर आए हैं माशाअल्लाह, चूँकि नबियों पर वारिद हुए, लेकिन आप कहेंगे अक़ली तौर पर अब मानना क्यों नहीं ज़रूरी? अक़ीदा रखें कि आया है, इसलिए कि जितने सहीफ़े थे, आसमानी किताबें थी, सबका निचोड़ कुरान मजीद में जब खुद मौजूद है। अल्लाह ताला ने खुद कह दिया है कि ये हमने ज़बूर में लिखा है, लक़द कतबना फ़ी ज़बूर, ये बात ज़बूर में भी आई है। तो जब हमारे सामने खुद कुरान मजीद आ चुका है और सारे निचोड़ मौजूद है तो हम और क्यों माने? लिहाजा सिर्फ अक़ीदा रखेंगे, ईमान रखेंगे। हाँ, परवरदिगारा आसमानी किताबें आई थी, सहीफ़े आए थे, उस पर भी हम ईमान रखते, इसलिए कुरान की आयत भी है, आमन्ना बिरुसुलिही व कुतुबिही, खुदाया हम तेरे रसूलों पर भी ईमान रखते हैं और तेरी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। तो किताबें ही नहीं कहा, कुतुब ही कहा। कुरान की आयत भी माशाअल्लाह आपने पूछा, ज़हन में आ गया कि जो है कुतुब कहा है, तो कुतुब में आसमानी किताबें आ जाएंगी, आसमानी सहीफ़े आ जाएंगे। और इसी तरह से 1,23,999 अम्बिया, उनको मानना ज़रूरी नहीं है, अक़ीदा रखना ज़रूरी है कि हाँ आदम आए थे, हाँ नूह आए तो उनको नबूवत मिली थी, उनकी नबूवतों का अक़ीदा रखना ज़रूरी है अपने ईमान में, लेकिन सिर्फ मानना है तन्हा अपने रसूल को। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि ये भी कुरान मजीद में है, बाकायदा जनाब ईसा अपनी कौम से कह के गए कि देखो मेरे बाद जो आखिरी रसूल आएगा तो हम भी उसी के पीछे चलेंगे, तुम भी चलना, अब फिर हमारी नबूवत ख़त्म हो जाएगी। तो सबकी नबूवत ख़त्म हो गई है, तन्हा नबूवत हमारे रसूल की जारी है, तन्हा इमामत हमारे इमाम ज़माना की जारी है, बस सब एक मरतबा सूरह अल-हम्द की तिलावत फरमा कर आप